food and health. Yes? Okay, you have learned so many lessons in the previous classes. We learned about food and the health, and in that previous class we learned about the sense organs. Next, in that previous lesson we learned about the climate, and we learned about the plants, animals, and all. Yes. Now let us go to the lesson number 6, that is safety and first aid. What is the lesson number 6 here? Lesson number 6. This is safety and first aid. Okay. First aid means what? First aid means what? First aid means the treatment given to a person when he has met an accident. Okay. An immediate treatment given to the person when he has met an accident or when he has got a hurt. You are giving the treatment, that is called first aid. Yes, here he has given you here some question here that write 6 items that you can put in the first aid kit. Okay, first aid kit you learned. You saw in your school there is a first aid kit. Yes, in a vehicle, school vehicle, there is a first aid kit. In that first aid kit, what things you can see? Yes, you can see. What things? Just you try to call back your school first aid box. Yes, or in your house also there may be a first aid box. In that first thing you will find cotton. Yes, you will find cotton. Next you will find a scissor. Yes, scissor. Next you will find an antiseptic cream. Antiseptic cream. Next, yes, you are finding a bandage. Yes, again you are finding some cotton balls. Cotton balls. Yes, another thing, scissor, antiseptic cream, clean cloth. Even also you can keep a clean cloth there. Clean cloth to wipe. Okay. Yes, some people even keep some the glucose powder also in the first aid kit. Okay, these are the things you have to keep in the first aid kit. You write in this dashes mentioned here. Okay, in the first. Yes. Now today let us go to the lesson deeply. Safety and first aid. Accidents and injuries can occur suddenly and can be dangerous. Yes, they usually happen when we are careless. Okay, to avoid accidents, we must follow safety rules and must also know what to do in case of accidents and injuries. So, here he is telling here accidents and injuries, they happen suddenly. And sometimes they are dangerous. ಇವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಆಗೋದು ಇವು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ ದಾರ್ಯಾಗ ಹೋಗು ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾವ. ಮನ್ಯಾಗ ಜಾರ್ ಬೀಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚಲಾಗಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ, ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ, ಬೆಂಚ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಬೀಳ್ತೀವಿ, ಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಬೀಳ್ತಾರ ಹುಡುಗರು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದರೆ sometimes when we are careless, this happen. Okay, some accidents happen when we are careless. Yes, we must follow the safety rules and must also know what to do in case of accidents and injuries. So ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಯಾಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾವ, ಅಜ್ಜಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಮದರ್ ಫಾದರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ರಕ್ತ ಬಂತು, ಕಟ್ಟಾತ ಅಂತ ಪಟ್ ಹೋಗು ಅವನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರೇ ಸಕ್ರೆ ಅದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏಜ್ ವೈಸ್ ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಮನ್ಯಾಗ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಏನು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಆತಪ್ಪ, ಅಜ್ಜಗಳು ಅಜ್ಜಗ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೋತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪನೇ ಇರಲಿ, ತಮ್ಮ ತಂಗಿಗಳೇ ಇರಲಿ, ಅಜ್ಜಿರೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಮನ್ಯಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ನಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್
First aid may be necessary for someone who has been injured or taken ill suddenly. The immediate help given to an injured person before a doctor arrives or a person is taken to hospital is called a first aid. So just now I told you ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಇದು ಯಾರು ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟಾಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಸಸರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಮಟ್ಟ ನೀವೇನು ಆ ಪೇಷಂಟ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Who has been suddenly taken to ill suddenly. So the immediate help. First aid ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟರ್ಮ್ನಾಗ an immediate help given to a patient or a person before doctor arrival is called a first aid. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆನ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೇಸ್. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡೋದಂತ ಏನೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ? ಸಪೋಸ್ ಭಾಳ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ. ಅವ್ನಿಗೆ ಆಯಾಸ ಆದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇನು ತಿನ್ಸಿದಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತೈತೆ, ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹೊಡೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತಿನ್ಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ಅದು ಅವ್ರು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಗಳು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್? ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಪೆಟ್ಟಾದಾಗ ಅವ್ನ ಲೈಫ್ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಇಂಜರಿ ಫ್ರಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವರ್ಸ್. ಅದು ಇನ್ನೂ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜರಿ ಪರ್ಸನ್ ಟಿಲ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅರೈವ್. ಸೊ ನಾವು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರೋ ಮಟ್ಟ ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ನೋಡೋ ಮಟ್ಟ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ನಿಂದ ಆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ common injuries. Yes, in the box there is something to be known, extra knowledge is given. First aid for common injuries is important, but one must not waste time to go to hospital if situation cannot be controlled. Suppose first aid ಕೊಡೋದು ಅದು ಕಾಮನ್ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇ ಪೆಟ್ಟು ಆದ್ಕೂಲೆ ಏನಾರ ತೊಂದರೆ ಆದ್ಕೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ನಾವು ಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟು ಗಿಟ್ಟು ಏನು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬಂದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅಂಥ ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೂಂಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪಿಗೆ ಏನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಯು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್. ಎಸ್, ಕಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೂಂಡ್. ಕಟ್ ಆದಾಗ, ವೂಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪೆಟ್ಟಾದಾಗ ಫಾಲೋ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. If you or someone has cut, wash your hands with soap and water before touching the wound. Germs can enter the body through these cuts. So first ಯಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮುಖ ಕೈ ಸಾಬೂನು ಹಚ್ಚಿ wash your hands with soap and water. Then you because in your hands there are some germs. That germs may enter the ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಕಟ್ ಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಸ್ವಚ್ಛಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಎಸ್, ವಾಶ್ ದ ವೂಂಡ್. ವಾಶ್ ದ ವೂಂಡ್. ವೂಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ವೂಂಡ್ ಅಂದರೆ ಆಗಿದ ಗಾಯ, ಪೆಟ್ಟು. ವಾಶ್ ದ ವೂಂಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ರೈ ದ ವೂಂಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲಾತ್. ಫಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಡ್ರೈ ಇಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲಾತ್. ದೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್? ಟೀಚರ್ ಏನು ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಡೆಟಾಲ್ ನೋಡಿದೆ? ಡೆಟಾಲ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಅಲ್ಲ, ಡೆಟಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದು ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಜರ್ಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪೆಟ್ ಆದಾಗ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಟ್ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಆ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರೀಮ್ ಡೆಟಾಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಏನಂದರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಾದಾಗ ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರೀಮ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈನರ್ ಕಟ್. ಮೈನರ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ದ ವೂಂಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್. ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿತ್ತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವತ್ತು ವೂಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಡೇಡ್ಲೆ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಕವರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಡ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಡ್ಲೆ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಅದನ್ನು ಟೈಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಎಸ್, ಇಫ್ ದ ವೂಂಡ್ ಈಸ್ ಡೀಪ್,
ಇಫ್ ದ wound is deep, call the doctor. ಭಾಳ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತಪ್ಪ, ಭಾಳ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕೋಂಗಾಗಿತ್ತಪ್ಪ, ಅವಳ ಹೋಗಿ ಚುಚ್ಚು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಅದು ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, yes, this is the first aid given for the cuts and wounds. Next, nose bleed. ಸಪೋಸ್ ಮೂಗ್ನಾಗಿಂದ ರಕ್ತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂಗ್ನಾಗ ರಕ್ತ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಮೂಗ್ನಾಗ ರಕ್ತ ಬಂದಾಗ, ನೋಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದಾಗ, ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಫ್ ಸಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ nose bleeding, follow these steps. Yes, make the person sit an upright position with his or her head slightly bent backward. ಸೊ ಮೂಗ್ನಾಗ ರಕ್ತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಶುಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಪರ್ಸನ್ ಮೂಗ್ನಾಗಿಂದ ರಕ್ತ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದಂಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಪ್ರೆಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಓವರ್ ದ ನೋಸ್. ಕರ್ಚೀಫ್ ತಗೊಂಡು ನೋಸ್ಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುಟ್ ಆ್ಯನ್ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಓವರ್ ದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನೋಸ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ that the person breathes to the mouth for a few hours. ಸೊ ಈಗ ಮೂಗು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಯಿಲೆ ಶ್ವಾಸ ತಗೋಬೇಕು. ಎಸ್, these are the first aid given to the person who is suffering from nose bleeding. Next, fracture. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದರೆ ನೀವೇ ಕಟ್ಟಿ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಅಳಿಗಾಡಿಸಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದರೆ ಎ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ದ ಬೋನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಏನಂದರೆ ಬೋನ್ ಮುರಿದಿತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್. FRACTURE, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಏನಾಯ್ತು, ಬೋನ್ ಮುರಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಆದರೆ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಪೇನ್, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಇದು ಭಾಳ ನೋಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೇ ಚಲೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಾವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್, SWELLING. ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಾವು ಉಬ್ಬಿ ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಲರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಸಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್, ಫಾಲೋ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆತಪ್ಪ, ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. Tie the stick or a splint of support to the broken bone. If a splint is not available, use a cloth or a sling to support the broken part. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕೈ ಮುರಿದು ಕಾಲು ಮುರಿದು ಏನಾದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಳಿಗಾಡ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಳಿಗಾಡ್ಕೊತಾ. ಸೊ ಅದು ಅಳಿಗಾಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್, ಸ್ಟಿಫ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಲಾರ್ದಂಗೆ, ಬೋನ್ ಸರಿಲಾರ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು. ಟು ದ ಬ್ರೋಕನ್ ಬೋನ್, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೂವ್ ದ ಬ್ರೋಕನ್ ಬೋನ್. ಆವಾಗ ಕೈನೂ ಅಳಿಗಾಡ್ಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಾಗೈತೆ ನೋಡಿ ತೋರಿಸು, ಹಿಂಗಾಗೈತೋ ಹಂಗಾಗೈತೋ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬೋನ್ನ ಅಳಿಗಾಡ್ಸೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ದಟ್ ಬೋನ್. ಎಸ್, ಕಾಲ್ ಆ್ಯನ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯನ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ or you can take the person to the hospital and immediately there the doctor will take the other precautionary measures. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಟ್ಟೋದ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಏನು ಓಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕೂಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೋ 3-4 ಕಟ್ ಅಂತ ಒಂದೇನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ತಿದ್ರು. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಮೆಂಟಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬೋನು ಅಳಿಗಾಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು 21 days 41 days ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಳಿಗಾಡ್ಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ತೆಗಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಪ್ರೇನ್. ಸ್ಪ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್, SPRAN, ಸ್ಪ್ರೇನ್. SPRAIN, ಸ್ಪ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? A sprain is an injury in a muscle or a joint if someone has
ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಸ್ಪೇನ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸ್ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮಸಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಜುರಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಪ್ರೇನ್ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಪ್ರೇನ್ ಅಂತ. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಚೇರ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಟೂಲ್. ಸೊ ಹಿಂಗೇನ್ರಿ ಆದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಮ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಟವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಟ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಟವಲ್ ಟು ದ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಟವಲ್ ಒಳಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಸುತ್ತಿ ಆ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾವು ಕೊಡ್ತೀರಂತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಹಚ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಜೆಲ್ ಆರ್ ರಿಲೀವ್ ದ ಪೇನ್. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಐಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಜೆಲ್ ದೇ. ಡೂ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ದ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಅಲಿಗಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಎ ಕ್ರೇಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ರೇಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಸುತ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಅದು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, so this is the first part of safety and first aid. So there are so many new terms here, children. So read the lesson and underline the new terms and write in your class workbook and try to answer the question answers back and try to write the spellings one time in your fair book and try to write 5 or 10 times in your rough book and practice them because they are new words and they are very important. Okay, children, we will meet you in the next class. Thank you.